ہم احتجاج کا ہم آپ سے وعد نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ غیر جانبدار رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر آپ اس دنیا میں یہ بتانا تھا کہ میں غیر جانبدار اسپیکر ہوں تو آپ دیکھتے آپ نے ایک دم 26 ممبران کو اس لیے سسپینڈ کیا کہ ہمارے پاس نہ رہے ریپوزیشن دینے کا۔ آپ کا کیا خیال ہے جن تکلیفوں سے ہم گزر کے آئے ہیں، ہم آپ کی ان 4 گاڑیوں کی وجہ سے ہم آپ کے آگے آپ کی حکومت کے آگے جھک جائیں گے اور آپ کے آگے جھک جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ کی کرسی 6 فٹ اونچی ہے لیکن آپ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ سزائے موت اور عمر قید بچ گئی ہے، باقی آپ نے کسر نہیں چھوڑی اور وہ آپ نے کر دکھایا۔ جناب اسپیکر، آپ کیسے ایک پروگریسو اسپیکر ہیں، آپ کیسے لا بائنڈنگ اسپیکر ہیں کہ آپ ایک طرف ہمیں جرمانے کر رہے ہیں، ایک طرف ہمیں سسپینشن میں لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف ہمارے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں اور وہی ایکٹ اگر گورنمنٹ نے کیا تو ان کو آپ شاباش دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی کہاں گئی جناب اسپیکر یہ غیر جانبدارانہ جو امپارشل آپ بنتے ہیں اور ہمارے سامنے آپ آدھا گھنٹہ تقریریں کرتے تھے اور ہم بیٹھ کے آپ کی تقریروں کو سنتے رہے، آج سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ آپ دنیا میں ایک اچھے اسپیکر صف میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑے گا۔ آپ نے جانبداری کی ہے۔ آپ ایک آپ کے والد صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، آپ اس گھر سے ہیں کہ آپ تو بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا یہ رویہ۔ آپ نکال لیں اسمبلی کی پروسیڈنگ، آپ نکال لیں اسمبلی کی تاریخ، اس سے بڑے بڑے واقعات نہیں ہوئے۔ ہم احتجاج کا ہم آپ سے وعد نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ غیر جانبدار رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر آپ اس دنیا میں یہ بتانا تھا کہ میں غیر جانبدار اسپیکر ہوں تو آپ دیکھتے آپ نے ہمارے اوپر جرمانہ لگایا۔ آپ جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے کیا اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وہ ویڈیو دکھائیں، آپ نے ہمیں یہ بات کہی کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے؟ آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اسٹیمیٹ لگا کے آپ نے فلور آف دا ہاؤس، آپ کو یاد نہیں ہے چونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، آپ نے 3 ملین کہا تھا، پھر 3 ملین ہی لگاتے 10 ملین کی رہت کیوں کی؟ یعنی آپ کی پہلی بات میں کنٹرڈکشن آ گئی۔ دوسری بات، آپ نے ایتھکس کمیٹی میں کہا تھا کہ جو کیس آئے گا ایتھکس کمیٹی میں جائے گا، ان ممبران کے کیسز آپ ایتھکس کمیٹی میں بھیجتے، آپ ویڈیوز دیکھتے، آپ نے ایک دم 26 ممبران کو اس لیے سسپینڈ کیا کہ ہمارے پاس نہ رہے ریپوزیشن دینے کا۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ ہم 106 میں سے جو دن حاضر ممبران تھے، ہم سارے ممبران انہوں نے احتجاج کیے، سب کو سسپینڈ کر دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے جن تکلیفوں سے ہم گزر کے آئے ہیں، ہم آپ کی ان 4 گاڑیوں کی وجہ سے ہم آپ کے آگے آپ کی حکومت کے آگے جھک جائیں گے اور آپ کے آگے جھک جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ کی کرسی 6 فٹ اونچی ہے لیکن آپ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ہم آپ کے ہر اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ہم اس وقت اندر جس عمارت میں بیٹھ کے آپ لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو چیلنج کریں گے۔ دوسری بات، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریم نواز کے آگے جھک جائیں گے؟ ہم ان فرعونوں کے آگے جھکیں گے کہ یہ پنجاب میں انہوں نے ات مچائی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں دیتی 10 کھرب روپے کا حساب؟ آڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ اس کا پنجاب کا نکالا ہے، یہ کیوں نہیں دیتی ان پیسوں کا حساب جو اس نے اشتہاروں پہ لگائے ہیں؟ جو بجٹ دیا ہے اس بجٹ میں ابھی آپ جو تعلیم کا ثوابدیدی فنڈ ہے اس کو آپ نے ایلوکیٹ کر دیا اپنی اسپیشل گرانٹ میں، جس میں کٹوتی نہیں ہوتی۔ ابھی سے کرپشن کے راستے شروع ہو رہے ہیں۔
तो मैं ये समझता हूँ कि ये 26 अरकान 106 अरकान हम सब इकट्ठे खड़े हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप नहीं तोड़ रहे। आप कोशिश कर रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी को मरकज़ में भी कोशिश हो रही है, इधर भी कोशिश हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट के खड़ी है आपके खिलाफ। और दूसरी बात, हमारे MPs को आप रेफरेंस से न डराएं, क्योंकि रेफरेंस कुछ भी नहीं है। जनाब स्पीकर, ये रेफरेंस इसी तरह है कि जिस तरह किसी तंदूर में कोई माई कहते मेरा आखा तो मेरे घर वाले नहीं मानते। यानी आप एक लॉ नोइंग स्पीकर हैं, आपका दिमाग फिरौनियत से कितना भर चुका है। आप जिस तरह रौनत और फिरौनियत से बात कर रहे हैं, आप खुदा का खौफ करें। आप 26th अमेंडमेंट के बाद अगर आपको नशिस्तें मिल गई हैं तो आप क्या समझते हैं? अभी आपको खौफ खुदा नहीं रहा, आप जमीनी खुदा बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, आप नीचे आके देखें, हमारा बायकॉट है आपके रवैये के खिलाफ। हम पार्लिमानी नॉर्म पूरी करने के लिए गए थे, लेकिन अब आप आपकी असेंबली में नहीं जाएंगे जब तक आप मेरिट पे हमारे साथ बात नहीं करेंगे। हम कतन आपके पास आपकी असेंबली में आपकी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए आपकी असेंबली में नहीं बैठेंगे। हम असेंबली के आपके इजलासों का बायकॉट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बायकॉट आपकी जो प्रोग्रेसिव स्पीकरशिप है उसमें एक स्याह धब्बा होगा। मुझे इंटरनेशनल मीडिया से कॉल्स आ रही हैं कि ये स्पीकर तो इधर आके बड़ी बड़ी तकरीरें करता था, आप करें रिमूव। आप सबसे पहले 4 बंदे आज किए, 4 बंदे कल करें, डेली का हमारे 4 बंदे स्टैंडिंग कमेटी से रिमूव करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम सब ने एहतजाज किया जिस दिन या जो उधर हाजिर थे। हम सब एडमिट करते हैं, मेरे साथ पार्लिमानी लीडर खड़े हैं, मेरे साथ डिप्टी अपोजिशन लीडर खड़े हैं, हम सब एडमिट करते हैं कि ये एहतजाज हमारी हिदायत पे हुआ है और ये एहतजाज हमने किया है। हमने अपने मेंबर्स को पार्लिमानी पार्टी में मुतफिका फैसला हुआ। और जनाबे स्पीकर, आइंदा भी किसी भी काम ख्याली से निकल जाएं कि हम स्पीकर के सामने इस हुकूमत के आगे सर झुका के नहीं बैठेंगे। हम लड़ेंगे क्योंकि हमारा लीडर अंदर है, हमारे लीडर की बीवी पे FIR है, हमारे लीडर की बहनों पे FIR है, हमारे तमाम वर्कर्स, तमाम MPs MNAs, जिसमें हमारे जो लीडर अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और इजाज चौधरी साहब, वो अंदर है और हम इनके सामने खामोश होकर बैठ गए। हसान न्याजी को आपने 10 साल की कैद दी, इनके सामने हम खामोश होकर बैठ गए। मैं ये समझता हूँ कि अब असली जंग का वक्त आ गया। आइन और कानून की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के खिलाफ डट के खड़ी होगी। जी सर, ये बताइएगा कि अब आपकी इस वक्त नंबर्स क्या हैं अंदर, क्या रेक्विजिशन जमा करवाने वाली जो नंबर चाहिए होते हैं वो भी आपके पास नहीं है? देखिए, इन्होंने बड़ी टेक्निकल गेम की है। इन्होंने यही गेम की है कि रिक्विजिशन जमा न करा। हम अपनी रिक्विजिशन खुद ले रहे हैं, हमारी असेंबली बाहर लगे। हमारा पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला है कि जब तक हमारे मेंबर अंदर नहीं जाते हमारी असेंबली बाहर लगे। कब से सर ये लगाने लगे? ये तारीख हम आपको बता दें। लेकिन जब हम रुकनीयत की मौजूदगी को नहीं मानते तो वो सबको कर दें, क्योंकि एहतजाज तो किया सब ने। ये नहीं हुआ कि एहतजाज पे कोई चुप करके बैठा था, सब ने अपने एहतजाज किया, सबको कर मतलब ही किया एहतजाज कि पहले 2022 में जब आपने दिए थे वो मुझसे तोड़ दी कैसे माइलिंग ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती की। अब आप असेंबली में ना जाने का कहेंगे, एक और गलती तो नहीं करने जा रहे? हम इसलिए गलती नहीं करने जा रहे हैं कि हम असेंबली में गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन को
स्पीकर ने फ्लोर नहीं दिया, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबक किताब लहरा के स्पीकर साहब हमें बताते रहे, तो जब तक हमारे मेंबर सस्पेंडेड बहाल नहीं होंगे हम नहीं वजह साहब एक सवाल चार आज ये बच्चा नो भी करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर असम्बली में एहतजाज करना है तो स्पीकर देखिए सड़कों पर नहीं करना। इस हवाले से बताओ। स्पीकर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हैं जेन्युइन वोट के साथ आए। आपकी जो असेंबली इस वक्त बैठी है वो जेली है। सबसे पहले आप इस्तीफे दें, हम क्यों इस्तीफे दें? देखें, हमें अवाम ने जेन्युइन वोटों से बनाया। तो साहब ये बताइएगा कि एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी आ गई है और आईनी वोकला बिल पास करवा के जो असम्बलियों की मुद्दत है उसमें तोसी करने जा रही है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस तरह की कोई खबर आपके पास आई है? आपकी बाखबर है? 97 में 2/3 मेजॉरिटी थी, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, क्या हुआ? इनके ऊपर इंशाल्लाह एक फैसले ये कर रहे हैं और एक फैसले अल्लाह की ज़ात कर रही है। आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनको इनके गरूर की सजा। ये फरमाएगा कि आपने कहा कि हम तमाम तरह के मामला है उसको अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, इन अदालतों से आपको कोई इंसाफ की उम्मीद है 26 तरमीम के बाद? 26th अमेंडमेंट के बाद आपका क्वेश्चन बड़ा ठीक है, लेकिन हमारे पास अब फोरम नहीं है। हम एक दफ़ा दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा। थैंक यू वेरी मच।